सो मैं गल शुरू करने तो पहले ही ये तुहानू बेनती करते हैं कि अपनी जिहड़ी ये चर्चा है वो ना पोलीटिकल पार्टियां तो पूरी तरह वखरी है। ये गल अपने जेहन च रखियो, क्योंकि मैं कोई लीडर नहीं हाँ, कोई आगू नहीं। मैं करके घरां चों एक परिवार दा मैंबर हाँ। 10 साल रहिंदियां आपदी सरकारी नौकरी छड्ड के मजबूरी वस पंजाब दे पिंड पिंड निकलिया। मैं कोई इलैक्शन नहीं लड़नी। सो हुण तक दी जिन्नी भी राजनैतिक प्रक्रिया है, जिन्नियां भी राजनैतिक पार्टियां, उन्हां दा एक सिस्टम है। सो भ्रिष्ट राजनैतिक व्यवस्था जिहड़ी हैगी है उहनूं तोड़न वास्ते, उहनूं समझण वास्ते, उहनूं विचारन वास्ते आपां इकट्ठे होए हां। किसानी अंदोलन एक बहुत वड्डी लड़ाई सी जिहदी चर्चा ना केवल भारत च बल्कि पूरी दुनिया च हुई है। दुनिया ते जिन्ने भी मुल्क ने उत्थे भारत दे इस किसान अंदोलन की चर्चा हुई है। और एडा लंबा अंदोलन इतिहास दे विच ये पहला किसानी अंदोलन है। 1907 दे विच 3.25 महीने अंदोलन चलिया सी। अंग्रेज़ां दी हुकूमत सी। सरदार भगत सिंह होरां दे चाचा जी सरदार अजीत सिंह होरां ने उस अंदोलन की अगवाई की सी। तां उस वेले भी 3 कानून लिआंदे गए सी, क्योंकि उस तो 60-70 साल पहलों अंग्रेज़ां ने एक एरिए दे विच खेती लई जमीनां दा विकास करने वास्ते किसानां नूं आबाद कीता सी बंजर जमीनां दे विच। पर जदों वो आबाद हो गईयां ते उन्हां तो जमीनां खोण लई एक कानून लै आंदा गया। सो एक लंबी लड़ाई तो बाद वो कानून 1907 दे विच वापस करवाए गए। उस तरह ये लड़ाई पंजाब दे लोकां ने हरियाणे दे नाल मिल के, राजस्थान यूपी दे नाल मिल के और पूरे देश दे विचों एक सोच जिहड़ी सी वो किसानी दे नाल खड़ी सी, जिहदे सदका ये लड़ाई जित्ती गई। सो एक लड़ाई अजे लड़नी बाकी है। एक पड़ाव लड़ाई का जित्तिया है, चेते रखियो। अजे लड़ाई पूरी नहीं जीती गई। एक सिर्फ कह लो भी सीज फायर होया है एक बारी। और जिस वेले एक पड़ाव लड़ाई का जित्तिया जाता है तो अगों लड़ाई लड़नी हुंदी है, उस वेले जरूरी हुंदा है कि इस लड़ाई च साडा कितना नुकसान हो गया, इस लड़ाई च साडे तो किन्नियां गलतियां होईयां ते अगली लड़ाई किवें लड़नी है उहदे बारे एक रणनीति तय होवे। ये करना जरूरी हुंदा है। आपां हत्थां ते हत्थ धर के नहीं बैठ सकते, क्योंकि बिल जरूर वापस हो गए पर 500 तो वध जिहड़े साइलो बनाए आ अडानियां ने उन्हां ते बुलडोजर नहीं फेरिया मोदी ने। ये गल चेते रखियो। और ये गल याद रखियो कि इस लड़ाई दे चलण दे दौरान 5 एयरपोर्ट, 4 बंदरगाहां, रेलां और वो गोदाम जिन्हां दे विच कणक ते झोने की खरीद करके फसलां संभालियां जांदियां, वो वेचण दा फैसला पिछली संसद दे विच लिया जा चुकिया है। ये बहुत खतरनाक गल है कि जिन्ना गोदामां च पंजाब तो कणक ते झोना खरीद के FCI दे गोदामां च रखिया जांदा है, वो गोदामां नूं वेचण दा फैसला भी सरकार लै चुकी है। ते दूजे पासे अडानी ने जिहड़े साइलो बनाए उस तरह बरकरार है। हर 6 महीनों बाद सानू कैश क्रेडिट लिमिट की जरूरत होंदी है। साडा कणक ते झोना केंद्र द्वारा दिते गए पैसों नाल विकदा है। हर 6 महीनों बाद वो नवी लिमिट देनी होंदी है, उहदे तो किते भी कन्नी मोड़ी जा सकती है। सो जिस वेले
ਉਹ ਕੰਨੀ ਮੋੜੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਬਿਹਾਰ ਤੇ यूपी ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਲੜਾਈ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਹਾਰ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਝੋਨਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ यूपी ਦੇ 2 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲੜੀ ਗਈ ਆ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਹੌਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਇਨਕਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਸੂਬੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਝੋਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਭਾਲ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਝੋਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ 2 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਿਹਾਰ 'ਚ 22 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉੱਥੇ 60% ਝੋਨਾ ਲੋਕ ਚੌਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। 21 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, 10 ਕਿੱਲੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਖਾਣਾ ਸਾਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਟੱਬਰ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੀਤੀ ਦੱਸਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦਲਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਆਣਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਰਨਲ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚੋਂ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚੋਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਲਟੇਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ MLA ਤੇ MP ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਹੜਾ ਦਲਿਤ MLA ਤੇ MP ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਲਿਤ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਰਾਣੀਕੇ ਖੁਦ SC ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਛਕ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਜੇ ਉਹੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਕਮਾਈ ਤੋਂ 6 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਬਈ ਜੇ 10 ਰੁਪਏ ਕਮਾਈ ਹੋਵੇ, 60 ਰੁਪਏ ਧਾਰ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਘਰ ਚੱਲ ਜੂ, ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ, ਮਿੱਟੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕਰਤਾ। ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ।
पिछले 20 सालों च सरकारी अंकड़े है 18,000 किसान ते मजदूर गल च फाहा पा के मर गया। मगरले 20 सालों च 3 लाख छोटा किसान जिहदी जमीन विक गई जां तकड़े ने खरीद ली जां किसी फैक्ट्री वाले ने खरीद ली, वो दिहाड़ियां करदा है। 3 लाख किसान पंजाब दे विच 20 सालों च। सो खेती संकट सी। इसे तरह साडे सिर ते 1,10,000 करोड़ का करजा चढ़ गया। अज साडी मरला मरला जमीन बैंकां कोले गहने आ, खेती संकट सी। और हुण सब तो वड्डा खेती संकट यह है कि कणक झोना जिहड़ा असीं बीजदे आ देश दे गोदामां दे विच वो 4 गुणा वध पिया है। हुण जे वो कहण नहीं खरीदते तो फिर आपां करांगे की? सो ये जिहड़े लोग वोटां मंगण आउंदे आ उन्हां तो हिसाब करना बनदा है। तुहानूं एक गल दसदा है कि पिछलियां 10 सरकारां इस गल दे उत्ते बन गईयां कि साडा पानी हरियाणे वाले लै गए, पानी हरियाणे वाले लै गए। सतलुज यमुना लिंक नहर सुनिया ना आपां सारिਆਂ ने, इसे गल ते सरकारां बन गईयां। पर इन्हां नूं एक सवाल करियो कि पंजाब दे विच देश आज़ादी वेले खेती नूं 70% पानी जिहड़ा सीगा वो इन्हां कस्सियां दे राहीं लगदा हुंदा सी, क्योंकि बहुता तां खाली थां हुंदे सी। जिन्नी क खेती हुंदी सी वो नहरी पानी नाल ही हुंदी सी जां टिंडां वाले खूहां नाल हुंदी सी, बोर है नहीं सी। सो 70% नहरां दे पानी नाल खेती हुंदी सी। अंग्रेज़ां ने नहरां कड्ढियां सी ते कस्सियां। अज 17% खेती नहरां नाल हुंदी है। पानी दे नां ते नहरी पानी दे नां ते सरकारां बनाउण वालियां नूं किहने रोकिया सीगा कि पंजाब दा हर खेत जिहड़ा उत्थे नहरी पानी पहुंचाया जावे? किसी ने रोकिया सी इन्हां नूं? वो जिम्मेवारी किहदी सी? आपां नूं इस गल दा ज्ञान नहीं कि 143 ब्लाकां चों 138 ब्लाकां च पानी डेंजर जोन च चला गया। 7 सालां तक सानूं पीण वाला पानी नहीं धरती थल्लों लभणा। आपां सारे जानते हैं पहला पानी कित्थे सी ते हुण कित्थे चला गया। सो ये सवाल उन्हां नूं करना बनदा है। विधान सभा दे विच मनप्रीत सिंह बादल ने एक जिक्र किया सी कि कैश क्रैडिट लिमिट दा 12,000 करोड़ रुपया जिहड़ा 19,000 करोड़ ब्याज पै के 31,000 करोड़ बन गया। वो जांदा जांदा सुखबीर सिंह बादल केंद्र नूं 40,000 करोड़ रुपये के करजे च तब्दील कर गया। ते उन्हें ये करता भी हर साल पंजाब सरकार 4,000 करोड़ रुपया केंद्र नूं देऊ। हुण कैश क्रैडिट लिमिट का वो घपला की सी? 12,000 करोड़ की ठगी सी। पिछली अकाली भाजपा सरकार च जिहड़ा कणक झोना खरीदण का पैसा आया उहदे विच उहदे ते 19,000 करोड़ का ब्याज पै गया। 2016 दे विच अरुण जेटली उस वेले दा वित्त मंत्री सी। वो कहंदा भी असीं कणक चक्कण वास्ते पैसे नहीं देने तुहानूं क्योंकि तुसीं तां साडा 31,000 करोड़ देना है। तां सरकार ने उहनूं 40,000 करोड़ च कन्वर्ट करता भी 40,000 करोड़ दे देंगे, हर साल 4,000 करोड़। तां मनप्रीत बादल विधान सभा दे विच दसदा है 2.5 साल हो गए सी सरकार बनी नूं भी असीं 10,000 करोड़ केंद्र नूं देता ते जे ये 10,000 करोड़ साडे कोले हुंदा तां असीं बहुत कुछ कर सकदे सी। तां उहदे चों दसदा भी 10,000 करोड़ किन्ना हुंदा, ध्यान नाल गल नूं सुणिओ। वो कहंदा भी अंबरसर तो लैके शंभू दे बार्डर तक, अबोहर तो लैके ते चंडीगढ़ तक जे 4 मार्गी सड़क बनाउणी होवे तां 1250 करोड़ रुपया चाहिए। वो कहंदा भी असीं 10,000 करोड़ वापस कीता है। तां वो दसदा किन्नियां यूनीवर्सिटियां बन सकदियां सी, किन्ने कालज बन सकदे सी। तां हुण मैं तुहाडे तो पुछना चाहुंदा भी जे 1250 करोड़ नाल एडियां एडियां लंबियां 4 मार्गी सड़कां बन सकदियां तां 4 लाख करोड़ रुपया किन्ना करजा हुंदा होऊ जिहड़ा अपने सिर ते चढ़िया।
ਇਹ ਕੈਪਟਨਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਪਿਛਲੇ 25 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਮੀਰ ਦੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜੰਮਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਖਾ ਗਿਆ। 400 ਰੁਪਏ ਆ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ, ਆਪਣੇ 260 ਰੁਪਏ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਐਕਟ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ, 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਾੜੀ ਸੌਣੀ ਕੰਮ ਤਾਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ 10 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੈ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ 300 ਦਿਨ ਬਣਦੇ ਆ, 100 ਦਿਨ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਜੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਿਹਲੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਛੱਪੜ 'ਚੋਂ ਮਿੱਟੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉੱਧਰੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। 260 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ, 260 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ। ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕੱਲਾ ਛੱਪੜ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦੀ। 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਬੇਜ਼ਮੀਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, 1 ਕਿੱਲਾ, 2 ਕਿੱਲੇ, 3 ਕਿੱਲੇ, 5 ਏਕੜ ਤੱਕ ਆਪਦੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ। ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਤੇ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਪਛਾਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੂਬਾ ਇੰਨਾ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ ਤੇ ਲੁੱਟਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਇਆ ਇਬਰਾਹਿਮ ਲਿੰਕਨ। ਉਹਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖਿਆ? ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ? ਕੈਪਟਨਾਂ, ਬਾਦਲਾਂ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਘੜਮ ਚੌਧਰੀਆਂ ਲਈ। ਤੇ ਚੁਣੀ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ। ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖਸਮ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਚੁਣਦਾ, ਮੋਦੀ ਚੁਣਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਚੁਣਦਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਚੁਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬੇਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ। ਬੇਹੇ ਨੂੰ ਚੁਣਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣਿਆ ਵਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਡਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਆ ਕੇ 15-20 ਦਿਨ ਅਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ, ਆਪਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਮਲਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਟਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਦੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਕਦੇ ਸਾਊ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾ ਨੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੱਟਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦੇ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਰੋੜ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਆਈ ਮਿਲਦੀ ਆ ਨਾ? ਜੇ ਹੋਰੂ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ 50,000 ਦਿੰਦਾ,
कोई 2 ਲੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, कई रात ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਆ ਕੇ 5-5 ਲੱਖ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਕੌਣ ਸੱਟਾ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ SHO ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਧੌੜੀ ਪੱਟਣੀ ਹੈ? ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚ DSP ਲੱਗ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਾਉਣਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੱਬਣੀਆਂ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਰੇਤਾ ਵੇਚਣਾ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣੀ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਹਾ ਦਿਆਂਗੇ ਮਲਾਈ ਆਜੂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ 1 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਿੱਠਾਂ ਰਗੜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੈ ਕੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਸੰਸਦ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚੂ? ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਜ ਹੈ। ਬਸ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਵੀ ਵੋਟ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਫੀਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀਆ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਵੀ ਛਟੇ ਫੁਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਚੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਬਾਦਲ ਕਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਮਾਰਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਫਿਰ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਫਿਰ ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਹਮਪੁਰਾ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਮਾਰਕੇ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਧਰੋਂ ਛਟੇ ਫੁਕੇ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਲੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜਨਾ ਮਾਫੀਆ। ਲੋਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲਹਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 125 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ 272 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਚੁਣ ਲਿਆ ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਜਾਂ ਭੁੱਚੋ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ, ਐਂ ਮਾਫੀਆ ਟੁੱਟੂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 117 ਨੂੰ ਚੁਣ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਬਾਦਲ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਚੁਣੇ ਸੀ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਚਿੱਟਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਭੰਗੜਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਖੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਊ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਪਊ। ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੀ ਜੋਗਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਦਾ ਪਿੰਡ ਸੰਭਾਲਣ ਜੋਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ 10 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਚੱਕੋ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕਰਦਾ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ 10 ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਣਗੇ, 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈਲਥ ਵੇਖਣਗੇ ਵੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, 10 ਬੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ 10 ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਇਤਿਹਾਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਵੀ ਅਸੀਂ 125 ਦੇ 25 ਬੰਦੇ ਜਾਂ 200 ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾ ਕਰੀਏ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਹਲਕੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲੇ, ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੈ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਇੰਚਾਰਜ ਕੋਲੇ,
होर कोई तुसी कार्ड बनाउणा है, लाभपात्री कार्ड बनाउणा है, पेंशन नहीं आउंदी, होर उरा परा चलो इक्के दे घरे। हुण जदों इक्के दे घरे जाने आ, वो बदमाश है, ਉਹਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬਣੀਆਂ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਨਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨੇ ਬਿੱਲ ਭਰਨਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਗੋਗੇ। ਜੋ ਜਾਗੇ ਸੇ ਉਭਰੇ, ਸੂਤੇ ਗਏ ਮਹਾਏ। ਸੁੱਤੇ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇੜਾ ਗਰਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰਕੀ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਵਿੱਤੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਕੇ 1500 ਰੁਪਇਆ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬੇ 'ਚ 2500 ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੇ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਸਮੇਤ ਸਾਡੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖ ਲਿਖਿਓ ਔਰ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤਿਆ, ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਯੋਧੇ ਜਾਗਦੇ ਸੀ, ਆਗੂ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਹਲਕਾ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਭਰ ਜੂ। ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 5000 ਬੰਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹਨੇ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਔਰ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੈ? ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਉੱਜੜ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੱਟ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਗਏ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਲੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਊਗੀ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲ ਤੇ ਅਚਲ ਜਾਇਦਾਦ ਨਿਲਾਮ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। 25 ਸਤੰਬਰ 1970 ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ। 28 ਜੁਲਾਈ 1970 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝੂਠਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬਣਾਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 80 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੂਝਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਬਾਬਾ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਕਸਲਾਈਟ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤਰਦੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਦਲ ਬਣਿਆ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਨਿਰੰਗਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾ ਕੇ 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ।
ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਹੰਢਾਇਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ। ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ 1 ਜੂਨ 2015 ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਚੋਰੀ ਹੋਏ। 3 ਮਹੀਨੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕੀ। 24 ਸਤੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੇ ਅੰਗ ਨਾਲੀਆਂ ਤੇ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕੰਧਾਂ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਅਕਤੂਬਰ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੱਤਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲੀਆਂ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਵਾਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ ਮੁਕਾਉਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਲਈ ਵੀ ਤਰਸੋ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਦਲ, ਕੈਪਟਨ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਗੂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂੜ ਬੋਲ ਮਰਦਾਰ ਖਾਏ, ਅਵਰੀ ਕੋ ਸਮਝਾਵਣ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮਹਾਏ ਥਾਪੈ, ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਬੋਲਦਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਉਹ ਖੁਦ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮਹਾਏ ਸੱਥ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਆਗੂ ਜਾਪੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਲੱਗਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 70 ਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇ ਆ, ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰਚਰਨ ਬਰਾੜ ਮਰਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਨੀ ਬਰਾੜ ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਿਆ। ਉਸੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰਿਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਮੁੱਠਾ ਆਪ ਮਹਾਏ ਸੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸੇ ਟਾਹਣੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗਾਂਗੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਦੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ 1000 ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਿਆ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪੌੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੜਨ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਪਿੱਠ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ 2022 ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੋਰ ਵੜ ਗਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਫੇਰ ਆਏ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਮੁੜਕਾ ਆਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਆਏ ਲਓ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਵੀ ਬਣੂ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ ਬਣੂ। ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕ ਰਾਜ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਲਓ। ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਵੱਲੋਂ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ। ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਨਰੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲੂ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਥੇਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਓਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 10, 12, 15 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ 500-400 ਰੁਪਇਆ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਭਰ ਦੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਸੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਮੁਫਤ ਮਿਲੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਣਨਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਫਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਸਾਬਣ ਤੇ ਤੇਲ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ ਤੇ 28% GST ਆ। 100 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਸੀਮੈਂਟ ਦੀ ਬੋਰੀ 'ਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਰਨ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖੱਫਣ ਪਾਈਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ 12.5% GST ਹੈ। 400 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੱਫਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਈਏ, 50 ਰੁਪਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੈ। ਖੰਡ ਤੇ ਚਾਹ ਤੇ ਸਾਬਣ ਦੇ ਤੇਲ ਤੇ ਸ਼ੈਂਪੂ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਆ 1300 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਰ ਉਸੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ 2013-14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ 73,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੋਂ। 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਹੋਈ ਹੈ ਐਤਕੀ ਦੇ ਸਾਲ। ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਊ। ਆਪਾਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਉਹ ਨੌਕਰ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਏਜੰਡਾ ਆਪਾਂ ਤੈਅ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ। ਆ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਏਜੰਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਏਜੰਡਾ ਕਈ ਦਿਨ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਏਜੰਡੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਛਾਪ ਕੇ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਜਿੱਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉਡਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-4 ਘਨਮ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਣਸੁਣਿਆ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਖੌਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ, ਸਭ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦ।